ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ನೀರಿದೆಯಾ, ಮಣ್ಣಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ವೇರ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಟರಿಯೇಟೆಡ್, so is the human health. The field of agriculture can also be on par with other fields in today's world. ಮಣ್ಣು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ದಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾ ಕಿರಣವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ರೇಯಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಇವರು ಹೈಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕುಲಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೀನ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಹಲವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿತ್ರ, ಭೂಸಿರಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಿಕ್ಲಿನಿಕಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಎಂಬ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರೈತ ಸಮಾಜದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. I'm feeling very much happy. Before the show, whatever we spoke has inspired me little. So our inspiration, let it reach many people. And one motive ಏನು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫುಡ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್? See, long back, it is a 25-year-old story. When I started my journey as an agriculture student, those days it was not that so very glamorous subject. Even now, not too many. Yes. But some are already aware of it. But the fact is that people can stay easily without car, without computer, without any other thing, but not without food. Agriculture is the first ever culture that the human has developed. Till date, there is no second such industry which has given that much of employment as much it has given. And be it a corona time or any other time, this is the one industry which has never undergone into any kind of a recession. So this particular subject, I got inspiration through one idea. For example, the moment you are born, the first breath that you take in, the oxygen goes into your body. Where does it come from? Plants. And the exhaust that takes the carbon dioxide out of you, where does it go in? Plants absorb. Plant absorbs. That means the plants are your extended respiratory system. Alright? So this relation continues till your last breath. That one particular thought started an interest in that particular subject. And the next question that came to my mind is whether the plant needs human or human needs the plant. The reality is plant does not need human. Human needs the plant. The clothes that we wear, the food that we eat, the medicine that we take, the furniture that we sit on, the houses that we live in. Name the kind of the products. Almost everything comes from the plants. Yes. In return, what we give to them? Nothing actually. And that question, if it comes to any mind, everybody will be interested in agriculture. Okay, so agriculture is that important. Agriculture has started since the day of domestication of the plants during the stone ages by the human. Yes. Thousands and thousands of years back. Nothing had gone wrong till last 100 years. So in the last 100 years, when this agriculture became an industry, when this chemical type of an agriculture creeped in, the problems have started in terms of the depletion of the soil and the residues of certain molecules in the food.
This is causing a serious health issues in the population. So long as the soil was healthy, human were healthy. Soil health is getting deteriorated, so is the human health. So if we go back to the history of the agriculture, there was a perfect arranged marriage between the agriculture and the animal husbandry. Animal husbandry. Animal husbandry, that means rearing Yes, the animals. Yes. And people were happily making their own manure, and they were putting in their field, and then everything was going on perfectly all right. Yes. But the diverse have started between the two sciences very recently. So much so that today people are not producing their own manure. So people go and buy the chemical fertilizers. And that's it. There is no natural fertilizers that is put back into the soil. That is causing a serious issues when it comes to the soil health. So reasons may be anything. The fact is that the soil is not getting the organic manure. That's only the solution. So long as you give them organic manure back to the soil suffers with the imbalances of the nutrients in terms of the microbial population, water holding capacity, so on and so forth. So this one particular subject is the reason why we have come out with a product called Bhu-Siri. The name also suggests that what is Bhu? Bhu is soil, earth. Siri is what? Wealth. So the wealth of the soil is Bhu-Siri. What is the wealth of the soil? The organic manure. Quality Organic manure. What was happening earlier within animal husbandry? The available plant waste used to be fed to the animals. Then they were put back into the manure pits, and then after the manures are done, and then it was taken back to the field. Today, neither we have the animals, nor the laborers to do this, nor the patience in the farmers to do this. Under such circumstances, what we thought is there must be some kind of an artificial goat, okay, that should go to the farmer's field. It should eat the available the plant waste, and it has to convert that into the manure right and there. Have you heard the concept of sheep rearing in the fields? Yes. Okay, so that is the one idea that made us to think about Bhu-Siri. So that Bhu-Siri is a moving, it's a moving factory. It goes to the farmer's field and it tests the soil in that particular field. Based on the soil test, which is done through our one product called Bhumitra, which is done more or less in 10 minutes time. For every parameter it takes only 30 seconds. And then once this result is fed into Bhu-Siri, Bhu-Siri produces the manure as per the requirement of that particular site. Okay. So till date the manure used to be a dumb manure. Correct. Now the manure produced through Bhu-Siri is an intelligent manure. Why? Why intelligent? Because it is getting produced as per the soil. Per the requirement of that particular soil, which Correct. Is again a first of its kind in the whole world. Instant and intelligent. Correct. Okay. And this is possible because of two sciences. One is nanoscience, the other one is the artificial intelligence. Okay. So this machine uses two sciences. So when we were having a problem of solving this difficult question of a instant decomposition, that is the time that I got an idea of an hybridization of the sciences. So long as the hybridization of the sciences does not happen, you will not be able to solve those difficult questions. Correct.
So even though it looks like okay, you feed organic waste one side, other side is a manure. Looks so simple, but if you go deep into the science, it's a very, very complex science. So these days it's a user friendly era. Correct. So everything touch screen, instant. So is the manure production also. ಸರ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಅದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? ವೈ ಶುಡ್ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕದೇನೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇವೆರಡೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷರಹಿತವಾದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಸರ್, ಈಗ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾತಾವರಣ. ಮಣ್ಣಿನ ನಂತರ ತಿಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರು. ಇವತ್ತು ಆ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಇಳುವರಿ, ಅವನ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಾವರಿದಿದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಸೊ ವಿಷರಹಿತ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೂ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಣ್ಣು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ನೀರಿದೆಯಾ, ಮಣ್ಣಿದೆಯಾ, ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಎರಡು. ಏನು ಬಂಗಾರ ಇದೆಯಾ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆಯಾ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಲ್ಲ, ಇವು ಎರಡನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಗವಾಗುವಂಥವ್ರು. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್? ಓನ್ಲಿ ಟು ಲೀವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಫಲವತ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿದೆಯಲ್ಲ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಜನರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ನಾಲೆಜು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದಂಥ ತಲೆಮಾರಾಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಇಡೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಎಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ 100% ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಇವಾಗ ನಾವಿರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು, ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟು ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೆಳೆಯಾದ ನಂತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಮದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಅದೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸರ್, ಈಗ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಅಗ್ರಿಕುಲಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 26 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಭೂಸಿರಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿತ್ರ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬಲಿ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭೂಸಿರಿ. ಭೂಸಿರಿ ರೈತನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಬೆಳೆ, ಆ ಸೀಸನ್, ಆ ಮಣ್ಣು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮೇವ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಮೇವ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಭೂಸಿರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಬೇಸ್ಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 kg ಯೂರಿಯಾ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂರಿಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷರಹಿತವಾದಂಥ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಹಾಗೆ ಫಂಜಿಸೈಡ್ಸು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಥರದ ವಿಚಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಎಗ್ರಿಕ್ಲಿನಿಕಾ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಈ ಕರಿಯರ್ನ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದು ಭವಿಷ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರೈಸು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಗ್ರಿ ರೊಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ನೀವು AI ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಗ್ರಿ ರೊಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಈ ರೊಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಏನೇನು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಎಗ್ರಿ ರೊಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬರೀ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲೋ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್. Yes. Hi Shreya, welcome to our show. I have a question looking at you. Irrespective of so many careers ahead, it can be medical, it can be engineering, it can be automobile, there's so many other careers. What made you choose plant sciences? That's a very important question, because initially the reason why I chose this plant sciences was because I grew up seeing my dad in this field, solving so many issues which is there in agriculture, and I thought to myself, why are there not so many of them? There's so many problems, so there should be so many solutions, right? Okay. So why is there not so many advancements in this field? So that's the first process and thinking that I had. Then if others are not choosing it, that means I should also contribute from my dad's knowledge and the knowledge that I can get from anywhere in the world, and put it into use to bring more advancements and technology in agriculture, so that the field of agriculture can also be on par with other fields in today's world. Yes, yes. So it's getting inspired from your dad and walking in the same path as he showed you. Yes. That's a great thing. And what do you want to give to the humanity? Okay. To humanity, as a person, as a human, I think my responsibility and each and every person's responsibility in today's world should be to improve it more than how it is right now. And in the field that I am studying in plant sciences, I think it's very important to first solve the soil problems and build a better community and a better place for people to grow and go into agriculture, so that they are inspired by me
and the other people in agriculture and build a better place for people to be in agriculture. Your dad had created incredible products, as I've heard before. What else do you want to give out? I definitely want to be and maintain this products, and I want to put my inputs, my knowledge that I'm studying right now in UC Davis. I want to put that knowledge that I'm getting, and hopefully I want to build more better products and connect with people more. Yes, your confidence shows it all. Thank you. What made you choose plant sciences in UC Davis? Well, UC Davis, it's an interesting way how I came across the university. Initially, my thought was like, oh, I want to go into agriculture. I want to study plant sciences. Then, where should I study it for the most knowledge and also to have a glamour and network? Then I searched up the universities which would help me do this, and UC Davis was on the top ones Yes. in the universities for that. So I applied, and for my hard work and luck, I got into the university, and now I'm happy that I'll be able to make more network with people, not just like in my field of plant sciences, but also other studies like engineering or medical field, so that I can connect the different knowledges and have more network through globally, and expand our agricultural products, which is currently in 26 countries, which I want to make it to the whole world, like globally, which is available, so that everyone can benefit. Yes, a great vision. Thank you. ಸೊ ನೀವಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಡೂಡಲ್ ಆಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೋ ಸರ್. Thank you. Thank you, sir. Thank you Very so much. beautiful. Thank you. I did not know I am that handsome. You are handsome. You are handsome. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ಡ್ ಅನ್ಟಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೋನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಗ್ರಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್, AI ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು. ರೈತರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರೋದು, ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಗ್ರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಿಂದ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ, ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್, ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಮಿಸಬಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಹಂಸ TV ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.